کے لیے بکس نکالیے. آج ہمیں آگے جو ہے وہ پڑھنا ہے جتنا ہم نے پڑھا ہے. اولمپک کھیل ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, آج ہمیں اس سے آگے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہمیں 5 منٹس ویٹ کرنا ہے, لیکن کیونکہ ابھی کچھ بچے کلاس میں نہیں آ رہے ہیں, ایڈ ہو رہے ہیں. تو اگر آپ میں سے کوئی تب تک مجھے بولے گا کہ ہم نے کیا پڑھا اتنے دنوں, آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا. بتا سکتا ہے کوئی؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ مدیحہ, میم یہ ہم ٹرم سیکنڈ کا شاید دوسرا, میم پہلا لیسن شاید پڑھ رہے ہیں نا. دوسرا پہلا ہم نے پڑھا آلریڈی, کشمیر کے مغل باغات, کشمیر کے دلکش باغات. اور یہ ہم سیکنڈ لیسن پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے اولمپک کھیل. اولمپک کھیلوں میں ہم نے پڑھا کہ اولمپک کھیل جو ہے یہ حضرت عیسیٰ اعلیٰ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو چکے تھے. ٹھیک ہے, لیکن پھر کچھ وقت کے بعد یہ بند ہو گیا, اور وہ کچھ وقت کیا تھا 1500 سال تک پھر یہ بند رہے. اور اس کے بعد یہ جو ہے اولمپک کھیل جو ہے یہ پھر سے جو 19ویں صدی یعنی 19th سینچری میں یہ فرانس کے ایک نوجوان جس کا نام کوبرتین تھا, اسی نے یہ شروع کیا پھر. اور اس کے بعد آج تک یہ کنٹینیوسلی ہر چوتھے سال میں منعقد کیا جاتا ہے. پہلے اس میں عورتیں نہیں آتی تھی, لیکن پھر آہستہ آہستہ خواتین بھی اس میں شرکت کرنے لگ گئی. اور انڈیا پھر یہ جو ہے اولمپک کھیل یہ کنٹینیو رہے, جاری رہے, سوائے جنگ عظیم کے زمانے میں چھوڑ کر. جنگ عظیم کے یعنی ورلڈ وار جو ہوئے اس زمانے کو چھوڑ کر باقی سارے سال جو ہے باقی سارے سال ہر سال یہ جاری رہا. ٹھیک ہے, یعنی ہر چوتھے سال میں یہ کھیلے جاتے تھے. انڈیا کی تاریخ میں ایک تاریخ ہے, ڈیٹ ہے, یعنی 1928 جو ہے یہ اولمپیا مقابلے میں پہلی بار ہندوستان نے گولڈ میڈل جیتا تھا. اور وہ کنہوں نے جیتا تھا؟ وہ ہندوستان کی ہاکی ٹیم نے جیتا تھا. ٹھیک ہے, پہلی بار انہوں نے سونے کا تمغہ یعنی میڈل جیتا تھا. یہی وجہ ہے اس تاریخ کی زیادہ اہمیت ہندوستان میں پائی جاتی ہے, تاریخی اہمیت میں. ٹھیک ہے, اب ہمیں اس سے آج آگے سے پڑھنا ہے, پیج نمبر 123 ہے. پھر جب دوسرا جنگ سٹارٹ ہو گیا یعنی دوسرے جنگ عظیم میں پھر یہ کھیل نہ ہو سکے. پہلے کہاں جنگ عظیم کے دوران, چاہے وہ ورلڈ وار 1 ہو یا ورلڈ وار 2 ہو, اس دوران چونکہ ممالک ایسی حالت نہیں تھی کہ کھیل منعقد کیے جاتے, تو اسی لیے اس سال بھی اس دوران بھی یہ کھیل نہیں ہو سکے. لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد یعنی 1948 عیسوی میں لندن میں اولمپیا مقابلے ہوئے. میم ہمیں ایگزام اکتوبر میں ہوگا ٹرم سیکنڈ کا. بیٹا آپ کو ابھی کیا کرنا ہے ٹرم سیکنڈ کو, فی الحال آپ پڑھو. اور اس بار کیا پتا آپ کا ایگزام آف لائن ہو تو کلاس ریگولرلی کیا کیجیے. جن میں 122 ملکوں کے 10,000 کھلاڑیوں نے حصہ لیا. اور اس بار کتنے ممالک نے حصہ لیا؟ 122. میں نے آپ کو کل ہی پڑھایا تھا کہ جو برائے عزم یعنی برائے عزم میں نے آپ کو بولا نا کن کو کہتے ہیں, جو کانٹیننٹس تھے, جو کانٹیننٹس ورلڈ کے دنیا کے جتنے بھی کانٹیننٹس ہیں
अब वहां से खिलाड़ी आने लगे तो ऑब्वियसली उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा होगी। यही वजह है जो ये लंदन में ओलंपिया मुकाबला दूसरे जंग अजीम के बाद खेला गया, इसमें 122 मुल्कों के 10,000, ये कोई मजाक नहीं है कि 10,000 बेहतरीन खिलाड़ी एक जगह जमा हो और फिर मुकाबला करें। आप देखिए उस मुकाबले की लेवल भी कितनी टफ होगी, है ना। इसीलिए इन मुकाबलों की एक अपनी ही शान है। और ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले जब खिलाड़ी कदम से कदम मिलाकर स्टेडियम में चलते हैं तो सबसे आगे यूनान के खिलाड़ी होते हैं। सबसे बिल्कुल फ्रंट में कौन से वाले खिलाड़ी होते हैं? यूनान के खिलाड़ी। क्या मुझे बता सकते हैं आप यूनान के खिलाड़ी क्यों पहले होते हैं जब वो परेड स्टार्ट होती है, जब खिलाड़ी स्टेडियम में आते हैं? यूनान के खिलाड़ी आगे क्यों होते हैं? कोई बता सकता है? शाबाश, कोशिश कीजिए। मैम क्योंकि ये खेल यूनान में है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये खेल जो है यूनान से ही शुरू हुआ है। यही वजह है कि यूनान के खिलाड़ी बिल्कुल फ्रंट में होते हैं, आगे होते हैं जब वो स्टेडियम में आते हैं सब खिलाड़ी, ठीक है। इसके बाद हुरूफ तहजी के एतबार से दूसरे मुल्कों के खिलाड़ी होते हैं। हुरूफ तहजी यानी पहले अलिफ फिर बे फिर पे, इसी तरीके से हुरूफ तहजी के दरमियान या हुरूफ तहजी की सूरत में बाकी मुल्कों के खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। मेजबान मुल्क के खिलाड़ियों का दस्ता आखिर में होता है। मेजबान खिलाड़ी कौन हो गए? मेजबान खिलाड़ी वो वाले खिलाड़ी हो गए जिनके यहाँ ये खेल मुनक्कद किया जा रहा होगा। मैंने आपको पहले ही बोला ना, ये खेल एक ही मुल्क में नहीं अब खेला जाता है जिस तरीके से पहले खेला जाता था सिर्फ यूनान में, बल्कि हर चौथे साल जगह तब्दील होती है, मुल्क तब्दील होता है, ठीक है। ओके मैम। यस मैम। अच्छा, तो ये जो मेजबान मुल्क होता है इनके जो खिलाड़ी होते हैं वो बिल्कुल आखिरी दस्त में होते हैं। दस्त आखिरी यानी बिल्कुल लास्ट में होते हैं वो, ठीक है। इस मौके पर बेशुमार कबूतर छोड़े जाते हैं और फिर सबकी नजरें उस खिलाड़ी पर पड़ती है जो ओलंपिक की मशाल लेकर स्टेडियम में दाखिल होता है। आपने देखा होगा ये एक बहुत बड़ी सेरेमनी होती है जब ओलंपिक खेल शुरू होते हैं। आपने टीवी टेलीविजन वगैरह में देखा होगा जब वो स्टार्ट होता है वो ओलंपिक खेल, तो उनके पास एक मशाल होती है। वो मशाल वो बिल्कुल जला के रखते हैं तब तक जब तक कि ओलंपिक खेल खत्म नहीं होता। जो ही ओलंपिक खेल खत्म हो गए उसको फिर बुझाया जाता है। तो जब उस मशाल को लिया जाता है, हाँ, और उस वक्त पहले कुछ कबूतर, बहुत सारे कबूतरों को छोड़ा जाता है और फिर मतलब आजाद किया जाता है उनको, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर मशाल, कोई मशाल लेकर इस स्टेडियम में दाखिल हो जाता है। और जो ही वो मशाल लेकर दाखिल होता है तो ये मशाल सबसे पहले ओलंपिया में सूरज की किरणों से रोशन की जाती है। इसे एक के बाद एक खिलाड़ी दूसरे को देता हुआ उस मुल्क की तरफ बढ़ाता है जहां इस साल के ओलंपिक खेल होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, जो मेजबान खिलाड़ी होते हैं यानी जिस कंट्री में, जिस मुल्क में ये खेला जा रहा होता है उसके खिलाड़ी आखिर में होते हैं। तो जहां से ये मशाल ली जाती है वहां से एक मुल्क दूसरे मुल्क को, इसी तरीके से दूसरे खिलाड़ी तीसरे को, बिल्कुल इसी तरीके से ये मशाल जो है तब तक ऐसे ही एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी के हाथ से होकर आखिर में उस मेजबान खिलाड़ियों के हाथ में दी जाती है जहां पर ओलंपिक खेल इस साल हो रहे होते हैं। और इस तरह ये मशाल मुल्कों मुल्कों शहरों शहरों होते हुए वहां पहुंचती है। यानी मुल्कों मुल्कों शहरों शहरों यानी इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक से खिलाड़ी आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ शहर से खिलाड़ी आ रहे होते हैं, तो उनके हाथों से होकर ये आखिर मेजबान खिलाड़ियों के हाथ में दी जाती हैं, जहां खेलों के लिए सबसे लोग जमा होते हैं। जब तक खेल जारी रहता है ये मशाल जलती रहती है। जैसा मैंने आपको अभी बोला कि जब तक ये खेल शुरू होता है, जब तक ये खेल क्योंकि ये एक दो खेल तो नहीं होते हैं, दो चार खिलाड़ी तो नहीं होते हैं, आप देखिए कि इनकी तादाद कितनी होती है, हजारों में इनकी तादाद होती है।
10,000 खिलाड़ियों की तादाद 1948 में थी। अब आप देखेंगे कि अभी कितनी हुआ होगी, ठीक है। तो ये 1-2 महीने चलता है ये खेल, ठीक है। तो यही वजह है ये मशाल भी तब तक जलती रहती है। जो ही खेल खत्म होते हैं तो इस मशाल को भी बुझा दिया जाता है। और इसी वक्त क्या किया जाता है कि अगले ओलंपिक खेलों के मुल्क और शहर का ऐलान भी कर दिया जाता है, क्योंकि आने वाले चौथे साल में ये किसी और जगह खेला जाएगा, किसी और शहर में खेला जाएगा, किसी और स्टेडियम में खेला जाएगा। तो उसकी जो अनाउंसमेंट है, उसका जो ऐलान है, ये उसी वक्त किया जाता है जब वो मशाल को बुझाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और आप लोगों ने देखा है कि ओलंपिक खेल जो होते हैं इनका एक अपना झंडा होता है। आप लोगों में से किसी ने देखा है? No, ma'am. उसमें वो 5 सर्कल्स होते हैं। आप अपने ग्रुप में देखिए, मैंने एक पिक्चर भेजी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई कोई पिक? No, ma'am. बॉयज आपको आई? No, ma'am. अभी नहीं आई। Yes, ma'am. I. Yes, ma'am. आई। देखिए बेटा, ये असल में इसको ये नाम वगैरह नहीं लिखकर है, ये सिर्फ एक फ्लैग है जो व्हाइट कलर की, जिसकी ये होती है, बेस होती है, ठीक है। Yes, ma'am. और इसमें ये 5 रिंग्स होती है गोल गोल करके, ठीक है। 5 दायरे होते हैं। ओलंपिक खेलों का जो अपना झंडा है ना, वो असल में सफेद है, यानी इसकी जमीन जो है वो सफेद है, पीछे से बिल्कुल सफेद है ना, इसकी जमीन सफेद है। जो कि सफेद किसकी निशानी है, व्हाइट किसकी निशानी है? इट्स द सिंबल ऑफ पीस। तो सफेद जो है ये अमन की निशानी होती है। हर एक झंडे का जो रंग होता है वो किसी चीज को इंडिकेट करता है, किसी चीज की निशानी होती है। तो इसी तरीके से ये जो ओलंपिक का फ्लैग है, ठीक है, ओलंपिया का जो ये फ्लैग है, इसमें जो ये सफेद रंग है ये अमन की निशानी है। और सफेद मैम, जमीन पर आप ओलंपिक खेलों में देखेंगे जी। मैम, ओलंपिक खेलों में क्रिकेट क्यों नहीं खेला जाता है? जी, ओलंपिक खेलों में क्रिकेट क्यों नहीं खेला जाता है? ओलंपिक खेलों में क्रिकेट क्यों नहीं खेला जाता? चलिए ठीक है, इसका जवाब मैं लास्ट में दूंगी, ठीक है। पहले मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। ओके मैम। एक सेकंड में क्लास में आया है, ये क्लास में लेट आते हैं उसामा महराज फहीम। ओके, तो सफेद जमीन पर नीले, पीले, काले और सब्ज और लाल रंग के 5 दायरे हैं। जैसा कि आपको मैंने अभी पिक सेंड की, मैंने आपको बोला, मैंने आपको दिखाया, सीधे लग रहा है कि 5 दायरे हैं, 5 सर्कल्स है, और हर एक का मुख्तलिफ रंग है ना। कौन कौन सा रंग आपको दिखाई दे रहा है? Ma'am, green, red, yellow, black. Ma'am, शाबाश। black, Very yellow, good. black, yellow, red, green, or blue. Ma'am, blue, yellow, black, green, red. Yes, ma'am.
blue, black, red, yellow اور یہ green. اور ہر ایک جو ہے ہر ایک دائرہ ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ملا ہوا ہے نا. Yes ma'am. تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے یہ دائرے 5 برائے اعظموں کی علامت ہے، یعنی جو 5 کانٹیننٹس ہے ورلڈ کے، یہ انہی کو انڈیکیٹ کرتا ہے. جیسے ایشیا ہے، ہاں، آسٹریلیا ہے، یورپ ہے، شمالی امریکہ ہے، جنوبی امریکہ ہے. ایشیا، ہاں، یورپ، افریقہ، امریکہ. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ دائرے بین الاقوامی برادری کا نشان ہے. ان 5 رنگوں میں ہر قومی جھنڈے کا کوئی نہ کوئی رنگ شامل ہے. یوں یہ دائرے تمام ملکوں کے میل جول کو ظاہر کرتے ہیں. ہر ایک فلیگ جو ہے، جتنے بھی کنٹریز ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رنگ اس سے ملتا ہے. جیسے ذرا مجھے بولے انڈیا کا کون سا رنگ اس سے ملتا ہے؟ میم ایک سیکنڈ. میں بلو بلو، وائٹ اور یلو. ہاں، ملتا ہے. اسی طریقے سے ہر ایک ملک کا، ہر ایک قومی جھنڈے کا کوئی نہ کوئی رنگ اس سے ملتا ہے. یوں تمام دائرے جو ہے، تمام ممالک جو ہے وہ اس دائرے میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یس میم. پھر ہے اولمپک کا موٹو، لاطینی زبان میں ہے، جس کا معنی ہے اور تیز اور اونچا اور مضبوط، جو کھلاڑی کی تمام تر قوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے. اب جو اولمپیا کا موٹو ہے، ٹھیک ہے، یس میم. ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے نا. تو اولمپیا کا جو موٹو ہے وہ کیا ہے؟ تیز یعنی فاسٹر، اونچا یعنی ہائر، مضبوط یعنی اسٹرانگر. یہ جو اولمپک کھیل جس نے شروع کیے تھے نا کوبیتین نے، یہ اسی کے دوست نے دیے تھے موٹیوز، اور تیز اور اونچا اور مضبوط. ٹھیک ہے. اوکے میم. اس سے کیا ہوتا ہے؟ obviously یہ کھلاڑیوں کو آمادہ کرتا ہے، ان کو کنٹینیوسلی یہ کیا وہ ہمت دلاتا ہے کہ اور آگے جانا ہے، اور تیز دوڑنا ہے، اور میم آپ اسٹرانگ کی رہنا آواز ہے. کٹ کے آ رہی ہے. میری آواز کٹ کر کے آ رہی ہے؟ نو میم، نو میم. تمہارا نیٹ سلو ہے. بیٹا یہ کبھی نیٹ ورک ایشو ہوتا ہے. کھیلوں کی اہم بات محض جیتنا نہیں بلکہ ان میں حصہ لینا ہے. دیکھیے بیٹا، ہر کوئی تو جیتتا نہیں ہے، کوئی ایک جیتتا ہے. جو بہترین ہوتا ہے وہ جیتتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اولمپکس تک پہنچے وہ کچھ نہیں ہے. وہاں تک پہنچنا اور ان کھیلوں میں حصہ لینا، یہی بہت بڑی بات ہے. کیونکہ ہر کسی کے بس کی بات، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے کہ اولمپک کھیلوں میں جانا، وہاں پر ان کھیلوں میں شرکت کرنا اور دنیا کے بہترین کھلاڑیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ کھیل کو کھیل کے جذبے کے ساتھ کھیلنا چاہیے. کھیلوں میں بھی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہارنے والا اگرچہ مقابلے میں ہار جاتا ہے، لیکن لوگوں کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. Yes, ma'am. یس میم. کھیلوں میں یہ حصہ لینا یہی بہت بڑی بات ہے. اور جو بھی آپ کھیلو گے وہ دل و جان سے کھیلنا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کوئی ہار جاتا ہے، لیکن اس کی اتنی اچھی پرفارمنس ہوتی ہے کہ لوگ اسے امپریس ہو جاتے ہیں اور وہ لوگوں کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یس میم. یس میم. تو ہمارا یہ ٹاپک جو ہے یہی پر کمپلیٹ ہو گیا. اور کسی بچے نے مجھے ابھی کوئی کویسچن پوچھا تھا، ہے نا؟ کرکٹ کیوں نہیں کھیلتے اولمپک میں، وہی پوچھا تھا.
ओके कामरान बेटा इसका जवाब मैं कल दूंगी, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन मैं गलत इंफॉर्मेशन आगे प्रोवाइड नहीं कर सकती। कल इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दूंगी, ठीक है। अब आप लोग होमवर्क सुनिए। होमवर्क आपका है, पढ़िए और समझिए। सवाल नंबर 3 जो है ना, सवाल नंबर जो चौथा है, 4th वन, ओलंपिक खेलों के उन्वान पर 100 अल्फाज का मजमून अपने लफ्जों में कलमबंद कीजिए। अब आपने ओलंपिक खेलों के बारे में पढ़ा, जाना, समझा, बहुत बड़ा लेसन था ये। और अब आप क्या करेंगे, आप अपने अल्फाज में इस पे एक मजमून लिखेंगे, ठीक है। वो मैं इंशाल्लाह कल चेक करूंगी। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर मैम शेयर पेज पे नंबर नहीं ना लिखना है मैम, रफ पे लिखना है ना। रफ कॉपी पे पेज नंबर 100